नमस्कार बंधुगण, स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। आसतु ये वीडियो रे देखिबा जे नॉर्थ कोरिया रे आग को किपरि एक खाद्य अभावर परिस्थिति देखा मिल पारे। ठीक अच्छे, तो चलतु ये वीडियो को आरंभ करवा। तो देखो यहाँ हूँ द रिटर्स रो गोटे आर्टिकल। तो द रिटर्स हिसाब से कौन ना किम जंग उन जी कि एबे अछंती नॉर्थ कोरिया रो शासक, तो से कहिसंती जे आग को देखो कौन लिखाई ना नॉर्थ कोरिया किम सेज फूड सिचुएशन टेंस ड्यू टू पैंडेमिक एंड टाइफून्स। आर माने होची जो किम कहिसंती जे तांकर पूर्ण नाम होची किम जंग उन। से कहिसंती जे आगो को खाद्यर जो प्रोब्लेम अच्छी नॉर्थ कोरिया रे सेटा बढ़िबा को जाउची। तो तार कारण कौन सेटा से कहिसंती ना गोटे होची पैंडेमिक, जोटा कि आमे कहूचे कोरोना भाइरस पई जो लॉकडाउन होईची सेटा, आ गोटे होची टाइफून। ठीक अच्छे, कि देखो नॉर्थ कोरिया रे पर्यंत गोटे भी कोरोना भाइरस रो केस कन्फर्म करना किए ना नॉर्थ कोरिया रो अथॉरिटी माने नॉर्थ कोरिया रो सरकार एपर्यंत कहना जे तांको देश को गोटे भी गोटे भी कोरोना भाइरस रो कई पेसेंट बाहर बोली। तो आसतु देखिए से विषय डिटेल्स रे। तो देखो डिटेल्स होची कौन ना देखो द पीपुल्स फूड सिचुएशन इन नाउ इज नाउ गेटिंग टेंस as the agriculture sector failed to fulfill its grain production plan due to the damage by typhoon last year। किए कहते ना किम जंग उन होती किए ना नॉर्थ कोरिया शासक। से कहते देखो जो पूर्व वर्ष से गोटे टाइफून होता, तो टाइफून माने आम कहीपर साइक्लोन। ठीक अच्छे, जो सामुद्रिक झड़ तोफान को कहुए टाइफून। तो देखो से जो टाइफून होता पूर्व वर्ष, तो से कौन ना से जो सब चाष कराए से चाष नष्ट हो जाता, खाद्य कहीपर आम शस्य नष्ट हो जाता। तो जो फल कि कौन ना ये जो खाद्य अभावर परिस्थिति देखा मिलूँ नॉर्थ कोरिया रे, माने मिलिबो बोली कहते आग को खाद्य अभावर परिस्थिति देखा मिल पारे। तो देखो से जो खाद्य अभावर परिस्थिति को जो कहुच्छी एवं देखो आप जानते नॉर्थ कोरिया कैपिटल हूँ प्यांगंग। ठीक अच्छे, से विषय आगे कहि। तो देखो से कौन ना देखो बानाना कदली मिलूँ 3335 टकर गोटे किलो कदली। ठीक अच्छे, तो आपड़ जब जानते आमर एपटे कदली डर्जन हिसाब से बिक्री हुए, किंतु सेपटे देखो किलो हिसाब से बिक्री होती। ठीक अच्छे, आ देखो ब्लैक टी गोटे पैकेट ब्लैक टी मिलूँ के 5000 टकर, आउ कॉफी मिलूँ 7000 टकर। तो जानीपे जे से परिस्थिति एवं कौ भाया हो जाए। ठीक अच्छे, आउ गोटे देखो जो रिपोर्ट क्या द्वारा ना यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट गोटे करी 8,60,000 टन फूड सर्टेज देखा दे पारे ये जो आग को आसुवा वर्ष में कौटी ना नॉर्थ कोरिया रे। ठीक अच्छे, तो आसतु आम नॉर्थ कोरिया विषय में भल भाव जानीदे। तो देखो नॉर्थ कोरिया जो हूँ आम सीना कहीदे नॉर्थ कोरिया, किंतु हूँ तार माने ऑफिशियल नेम हूँ कौन ना डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक अच्छे, कौन कहली आउ थे कहूँ डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। जमती आप जानते एवं जो चाइना अच्छी तार ना हूँ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहाँ सेमती हूँ डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, माने ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चले। तो से ये पीपुल्स लगाती ना रे। आप जानते चाइना भी एवं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अच्छी, आईटी चाइना ना भी लगी पीपुल्स। तो देखो कम्युनिस्ट मैंने सब निजक लोक मान सहित जोड़ा चेष्टा करते। ठीक अच्छे, तो देखो यार कैपिटल हूँ जमी आम भारतर कैपिटल हूँ कौन दिल्ली, सेमती नॉर्थ कोरिया कैपिटल हूँ प्यांगंग। ठीक अच्छे, प्यांगंग हूँ नॉर्थ कोरिया कैपिटल। आउ से करेन्सी कौन आम जमी करेन्सी हूँ रुपी, से करेन्सी हूँ ओन। ठीक अच्छे, ओन, किंतु से करेन्सी हूँ नॉर्थ कोरियान ओन, कहीं साउथ कोरियान ओन भी गोटे अच्छी। तो देखो पॉपुलेशन जब कह से लोक संख्या केते, तो 2,57,00,000 लोक अच्छा नॉर्थ कोरिया रे। तो आमर ओडिशा रे आप कहींपर छत्तीसगढ़ में जिते लोक अच्छा ये नॉर्थ कोरिया से लोक अच्छा। ठीक अच्छे, आ देखो लैंड एरिया माने एरिया केते अच्छी, माने भूमि पृष्ठ केते अच्छी, जोटा कि माने आम कहींपर केते भूमि रे विस्तार कर नॉर्थ कोरिया टी। तुम जब कह तो सहीटा देख 1,20,540 स्क्वायर किलोमीटर रे यही देशटी व्यापी। तो तुम्हें जदि भारत सहित तुम्हें यहाँ को देखो ओडिशा सहित जब तुम यहाँ कंपेयर कर देखो ओडिशा ठारू भी आहरी छोट, माने जदि एरिया हिसाब से देखा ओडिशा ठारू ये जो नॉर्थ कोरिया टी बहुत छोट। कहीं देखो ओडिशार हूँ एरिया हूँ 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर, कि देखो
এইটার হচ্ছে 1,20,000 ঠিক আছে। তো আর লিডর হচ্ছেন কিଏ ନା କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫଟୋଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ କୋରିଆର ଫ୍ଲାଗ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଫ୍ଲାଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଖୋଲି ଦେଖିବେ ତ ସେଇଠି ନର୍ଥ କୋରିଆ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତ। ତ ଭାରତରୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବକୁ ଯିବ ଦେଖ ପୂର୍ବକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିଛି ତୁମକୁ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋରିଆନ୍ ପେନିନସୁଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୋରିଆନ୍ ପେନିନସୁଲାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉପର ଭାଗଟା ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଧୂସର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅଛି ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନର୍ଥ କୋରିଆ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗର ଅଛି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ। ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଏଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଭଲକି ଜୁମ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ କୋରିଆ, ଏପଟେ ହେଉଛି ସାଉଥ୍ କୋରିଆ। ତ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ନର୍ଥ କୋରିଆ କେତୋଟି ଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେୟାର କରେ, ଯଦି ତୁମକୁ ପଚରାଯିବ ନର୍ଥ କୋରିଆର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ, ତୁମେ କହିବ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାଉଥ୍ କୋରିଆ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାଇନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଗୁଛି ନର୍ଥ କୋରିଆ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କାହାର ନା ରଷିଆର, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର ପାର କଲା ପରେ ଏପଟେ ଅଛି ଜାପାନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ତୁମେ ଦେଉଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯଦି ତୁମକୁ ପଚରାଯିବ LOC କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତ ତୁମେ କହିବ ଚାଇନା ଆଉ କୋରିଆନ୍ ପେନିନସୁଲା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି LOC ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ କୋରିଆର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ୟଙ୍ଗଙ୍ଗ। ତ ପ୍ୟଙ୍ଗଙ୍ଗ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ଥ କୋରିଆର। ଆଉ ଏପଟେ ରହୁଛି ସାଉଥ୍ କୋରିଆ, ଉପରେ ରହୁଛି ଚାଇନା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଛୋଟିଆ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି ରଷିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଖରାପ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ତ ଚାଷ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାପ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତା'ର ମୂଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସାଙ୍କସନ୍ସ। ତ ସାଙ୍କସନ୍ସ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସାଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ନର୍ଥ କୋରିଆ ଉପରେ, ଆଉ ସାଙ୍କସନ୍ କିଏ ଲଗେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ସାଙ୍କସନ୍ ଲାଗିବାର କ୍ରୋନୋଲୋଜି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2000 ମସିହା ବେଳକୁ ନର୍ଥ କୋରିଆ ଏଇ ଯେଉଁ NPTକୁ ରାଟିଫାଇ କରିଦେଇଥିଲା, ମାନେ ନନ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ୍ ଟ୍ରିଟି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା ଯିଏ ମାନେ ସବୁ ଦେଶମାନେ ଏଇଟାକୁ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସାଇନ୍ କରିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏହି ଟ୍ରିଟିଟାକୁ ତୁମେ ଯଦି ସାଇନ୍ କରିଦେଉଛ ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମେ ଆଗକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ପରମାଣୁ ବୋମା ଆଗକୁ ତୁମେ ବନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏଇଟାକୁ ସାଇନ୍ କରିନି କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ ବି ଏଇଟାକୁ ସାଇନ୍ କରିନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ଥ କୋରିଆ ଏଇଟାକୁ ସାଇନ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2003 ମସିହାରେ ଏଇଥିରୁ ବାହାରିଗଲା ନର୍ଥ କୋରିଆ। ଆଉ 2003 ମସିହାରେ ବାହାରି 2006 ମସିହା ବେଳକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲା ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବୋମା। ଟେଷ୍ଟ କଲା କିଏ ନା ନର୍ଥ କୋରିଆ। ଯେହେତୁ 2006ରେ ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବୋମା ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଡଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ଏଇ ରେଡ୍ ଡଟ୍ ହେଉଛି ସାଙ୍କସନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ସାଙ୍କସନ୍ କେବେ କେବେ ଲାଗିଛି ନର୍ଥ କୋରିଆ ଉପରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି 2006 ମସିହାରେ ଲାଗିଛି, 2000 କେତେ ଏଇଟା ଅଛି 2011 ମସିହାରେ ଲାଗିଛି, 2016ରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ 2017ରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଲଗେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ UNSC ଲଗେଇଛି, ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ତାଙ୍କର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ବି ଲଗେଇଛି ସାଙ୍କସନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନର୍ଥ କୋରିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେରିକା ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦେଶ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିଦେଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାଙ୍କସନ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ କୋରିଆର ମିସାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚ, ମାନେ ମିସାଇଲ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନର୍ଥ କୋରିଆର ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସକ ରହିସାରିଛନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା କିମ୍ ଇଲ୍ ସଙ୍ଗ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହିବି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ ଇଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶାସକ, ତାପରେ ଶାସକ ହେଲେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଇଲ୍, ମାନେ ଇଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ କିମ୍ ଇଲ୍ ସଙ୍ଗଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଇଲ୍। ଆଉ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଇଲ୍ଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍, ଯାହାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ଯିଏ ଏବେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେଇ ନର୍ଥ କୋରିଆର ଶାସକ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ଏବେ କେଉଁ ବର୍ଷ କହିଲ, ଦେଖ ଆମର ହେଉଛି ଭାରତରେ ଏବେ ବର୍ଷ ହେଉଛି 2021, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ନର୍ଥ କୋରିଆ ଯିବ ସେଇଠି ନର୍ଥ କୋରିଆଙ୍କ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି 109। ତ ସେଇଠି ଗଲେ ତୁମକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି 109 ବର୍ଷ। ତ ଏହି 109 ବର୍ଷ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିମ୍ ଇଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ସିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କେବେ ନା 15 ଏପ୍ରିଲ 1912 ମସିହାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। 15 ଏପ୍ରିଲ 1912। ତୁମେ ଯଦି 1912ରୁ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଆସିବ 2021 ଯାକେ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ 1912ରୁ 2021କୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ
ଲାଗୁଛି 109 ବର୍ଷ। ତ ଏଇ ଆଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ ପରେ ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଶ ମାନେ ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତରେ କ'ଣ ମାନୁଛେ ନା ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେବେଠୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ତାର ଆଗକୁ ହେଉଛି ବର୍ଷ, ମାନେ ତାର ଆଗକୁ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2021 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ନେବା ଦେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ମାନୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନୁଛେ ଏଇ କଥା, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ବାହାର ଦେଶମାନେ ମାନୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ମାନୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ଥ କୋରିଆ ଏଇଟାକୁ ମାନୁନି। ତ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଯେ ସେ ତାର ଗୋଟେ ନିଜର ଚଲେଇଛି ଆଉ ଧନ୍ଦା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ତ ଗୋଟେ ଦେଶ ଉପରେ ଯଦି ସାଙ୍କସନ୍ ଲାଗେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଦେଶଟି କେମିତି ଗରିବ ହେଇଯାଉଛି ଏହି ସାଙ୍କସନ୍ ଫଳରେ, କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଦେଶରେ, ତ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ ଯଦି ନର୍ଥ କୋରିଆ ଉପରେ ସାଙ୍କସନ୍ ଲାଗିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ସେ ସାଙ୍କସନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାନ୍ କରେ କ'ଣ ନା ଟ୍ରେଡ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ୍, ଭେହିକିଲ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ମେସିନେରୀ ଆଣ୍ଡ ମେଟାଲ୍ସ, ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଯିବ ତୁମ ଦେଶକୁ କେଉଁ ଦେଶ ମିଲିଟାରୀ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ୍ ବିକିପାରିବନି, ଭେହିକିଲ୍ସ ବିକିପାରିବନି, କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ମେସିନେରୀ ଆଉ ମେଟାଲ୍ସ ବିକିପାରିବନି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ଫ୍ରାନ୍ସ ଭାରତକୁ ଦେଇଦେଲା କ'ଣ ନା ରାଫାଏଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଭାରତକୁ ସେଲ୍ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଙ୍କସନ୍ ଲାଗିଗଲା ପରେ କେଉଁ ଦେଶ ନର୍ଥ କୋରିଆକୁ କିଛି ୱେପନ୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକିପାରିବ ନାହିଁ ନର୍ଥ କୋରିଆକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ। ତ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇଛି କିଏ ନା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଛି ନା ନର୍ଥ କୋରିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୁଚେଇ ଛପେଇ ପରମାଣୁ ବୋମା ଟେଷ୍ଟ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଦ ଆସେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ନର୍ଥ କୋରିଆରେ, ତ ତାର ହେଡ଼୍ ବି କିଏ ଥିବ, ଆଉ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ ବି କରୁଥିବେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯିବ, ମାନେ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନେ କ'ଣ ନା ଜବତ କରି ମାନେ ସେଇଟାକୁ ନାକାମ କରିଦିଆଯିବ। ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନର୍ଥ କୋରିଆର କିଏ ଜଣେ ମାନେ ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ୱେପନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାହାର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଭାରତରେ, ତ ଭାରତ ସରକାର ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଜର କରିଦେବେ। ମାନେ ଭାରତ ସରକାର ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର କରିଦେବେ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ସେଇଟା ଆଉ ସେ ଫେରି ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାନ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ସର୍ଟନ୍ ଲକ୍ଜରୀ ଗୁଡ୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁ ନର୍ଥ କୋରିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଜରୀ ଗୁଡ୍ସ ମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ବାଲା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିବାକୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କିଣିପାରୁଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ କିଣିପାରିବେନି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରିବେନି ନର୍ଥ କୋରିଆ ସହିତ। ତ ସାଙ୍କସନ୍ର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ନର୍ଥ କୋରିଆରୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନର୍ଥ କୋରିଆ ଆଉ ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବନି, କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଭାରତ କଥା। ତ ଭାରତ ଏବେ ଏହି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ଏବେ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଭାରତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନା ଭୁଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଭାରତ ଆଉ ନର୍ଥ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2013 ମସିହା ବେଳକୁ 60 ମିଲିୟନ୍ US$ ହେଉଥିଲା ଟ୍ରେଡ୍। ତ ଆମେ ଏଇଠି କହିପାରିବା 60 ମିଲିୟନ୍ ମାନେ 6 କୋଟି US$। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 6 କୋଟିରେ ତୁମେ 70 ଗୁଣିଦେବ ତ ହେଲା 742, ତ 420 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆମେ କ'ଣ ନା ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ କାହା ସହିତ, ନର୍ଥ କୋରିଆ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସାଙ୍କସନ୍ ଲାଗିଗଲା, ତ ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ବହୁତ କମିଯାଇଛି ନର୍ଥ କୋରିଆ ସହିତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ କଥା ଭାରତ ପାଇଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ସେଥିରେ କିଛି ନେବା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବେ ଲସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସାଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ 1 ମିଲିୟନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ନର୍ଥ କୋରିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ COVID-19 ପାଣ୍ଡେମିକ୍। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିକ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବଟିକା ଥିଲା ଏଇଟାକୁ COVID-19 ସମୟରେ ନର୍ଥ କୋରିଆକୁ ପଠାଇଥିଲା, ଯାହାର ଦାମ ହେବ 1 ମିଲିୟନ୍ US$। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି, ସେହି ସମୟରେ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ିଥିଲା କିଏ ନା ଏଇ ନର୍ଥ କୋରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଟ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ଭଲକି ଏଇଠି ମୁଁ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭଲକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥ କୋରିଆ ହାଜ୍ seen a large increase in recent years from an
average total trade of barely 10 millions in the middle of the 2000s, it shot up to $60 million in 2013। देखो ये कौन लिखाई ना जिते 2000 मसीहा बेलू आमर ट्रेड थिला जमा $10 मिलियन। तो तुम्हें जदि यहाँ कह जे केते कोटी $10 मिलियन हूँ धर 70 कोटी आम कहीपर 70 कोटी जिनस आम नवा आने करूँ कि देखो एवं से के 420 कोटी ठीक अच्छे। ट्रेड जोटा होता देखो भारत पक्षर यहाँ माने अधिका थिला जे भारत नॉर्थ कोरिया को बहुत जिनस बिकुला कि नॉर्थ कोरिया भारत कम जिनस किणुला। देखो ये लिखाई 60 कोटी बिकुला भारत नॉर्थ कोरिया को किंतु किणुला जमा 36 कोटी जिनिस। तो ये आम जापारे जे 24 कोटी जो जिनस अच्छी से आम 24 कोटी टंका आम पाऊले एक्सट्रा जोटा कि नॉर्थ कोरिया को बिकी। तो आमर देखो वाणिज्य ये बहुत भल भाव चलता किंतु देखो आउ देखो जो इंडिया कौन दौला नॉर्थ कोरिया को ना आम दौले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जोटा पेट्रोलियम जोटा रिफाइन कर सारापर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो सब बाहर केरोसिन पेट्रोल आम भेसलिन ये सब जिन आम आणुले कौन ना सिल्भर आणुले ऑटो पार्ट्स माने ऑटोमोबाइल्स जोटा कि कार गाड़ी ये सब तार पार्ट सब आनुले नॉर्थ कोरिया ठीक अच्छे। आ देखो ये सब कथा लिखाई देखो किंतु देखो ड्यू टू यूएनएससी सैंक्शंस रेजोल्यूशन ट्रेड एक्सेप्ट फूड एंड मेडिसिन विथ डीपीआरके विल इफेक्ट फ्रॉम एप्रिल 2017 इज रेस्ट्रिक्टेड। तो आम कहीपर जे देखो फूड आउ मेडिसिन को छाड़देला तो आम आउ जो अन्य जो जिनस आम दौले कौन ना पेट्रोलियम जिनस आउ अन्य जो अस्त्र शस्त्र भी दे दौले नॉर्थ कोरिया को तो आम आउ दे पारिबा नहीं। तो देखो यहाँ भारत पर बहुत खराब देखो जेहेतु भारत ये ट्रेड रे यही वाणिज्य लाभ पाऊला तो नॉर्थ कोरिया उपर सैंक्शन लगिगला तो आम कौन लाभ पाऊने। तो यहाँ आमपाई आम जिते भी सपोर्ट कले यूएन माने यूनाइटेड नेशन को कि अमेरिका को कि अन्य कौन देश को किंतु आमको यहाँ घाटा पड़ुछि ठीक अच्छे। तो यहाँ को भारत को आग को देखा पड़ो जे नॉर्थ कोरिया सहित आमको ट्रेड करने को पड़ो कि नहीं कारण देखो चाइना भी बहुत देश सहित ट्रेड कर करजरे पकई देछि। तो ये आमर समय आम नॉर्थ कोरिया को ट्रेड करवा नॉर्थ कोरिया को साहाय्य करवा जे कि भविष्य में आमर गोटे बंधु रूपे निजको निजको कह आमको जिते आमर जो दरकार हम सी भी नॉर्थ कोरिया भी आमको साहाय्य करें ठीक अच्छे। आउ देखो ये कौन लिखा द बायोलेटरल ट्रेड हाज डिक्लाइंड कंसिडरेबली ड्यू टू द यूएन सैंक्शन। तो मुझे कौन कहली ना जो आम जो द्विपाक्षिक जो चलता वाणिज्य माने दीपटू जो वाणिज्य चलता से बहुत कमी जाइए कौन पे ना ये जो सैंक्शन। तो सैंक्शन कौन पे नॉर्थ कोरिया उपर लगी ना नॉर्थ कोरिया परमाणु बोमा तैयारी करती आउ सेटा भी लुचि छपी ठीक अच्छे। तो मुझे भावुँ तुम मानक ये टॉपिक विषय में भल भाव बुझे पार्ची जदि तुमको भल लगी भिडियोटी तुम भिडियोटी को लाइक कर ठीक अच्छे। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो से पर्यंत रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।